Hi, this is Anil. Again, welcome back to our online class platform. Now, I would like to recall what were the things we said in the last class. In the last class, we told Satyajit Ray and his companions got an opportunity to make a film with Tiger, and they got permission from the Bharat Circus manager, and they got 2 tigers. And he asked to the ringmaster Mr. Toreth, why you brought 2 tigers? Then he said that it's for if it's one is not worked well means they can use the second one. And they found the location, a bamboo grove place, and they are going to start their shooting. We are moving into the 15th paragraph. We mounted the camera on its tripod and placed it so that it faced the bamboo grove. So the tiger was ready and the characters were ready, the locations, everything was ready, and they just want to shoot it. So what they had done, they just made it the camera positions, and they just made it the camera into that bamboo grove. The audience was instructed to get behind the camera and to stand as far as back as possible. Then they just instructed the village people to just come and you can stay back the camera, and you just want to keep a distance. You have to little bit you just want to keep a distance from the camera and the crew. And we had to stay relatively close to the bamboo grove and the Gooby and Baga too. So our cameraman, the director, everyone is very near to that bamboo grove, and the characters like Baga and Gooby also had to be within a yards of the camera, for it was necessary to have at least one shot that showed them together with the tiger. So why they just came little bit it went to little bit closer to that bamboo grove. For what? They just want to get it a shot, at least one shot, the Gooby and Baga with a tiger. So that's why they just went to very close or very near to that bamboo grove. So everything was ready. അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ സത്യജിത് റേ തൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്യാമറയൊക്കെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംബൂ ഗ്രോവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെ വില്ലേജേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ പുറകിലേക്ക് വരണം. ബിക്കോസ് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ വേണ്ടല്ലോ. സോ അവരോട് ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ പുറകിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരോട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ എവേ, അല്ലെ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് കൂടി അവരോട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാമറ ക്രൂ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഇവരെല്ലാവരും ആ ബാംബൂ ഗ്രോവിൻ്റെ ആ ഒരു മുളങ്കാടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ അടുത്തേക്ക് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ടൈഗറിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഷോട്ടാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് ഒരു ഷോട്ടെങ്കിലും ആ ടൈഗറിൻ്റെ അടുത്ത് ഗോപിയും ബാഗയും എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ടെങ്കിലും കിട്ടണം. കാരണം അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപിയും ബാഗയും ആ ഒരു ടൈഗറിനെ കണ്ട് ഫ്രീസ് ആകുന്നു. ആ ടൈഗർ ആ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിയ ശേഷം ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഷോട്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. സോ ദേ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഷോട്ട് വെരി നിയർ, ലൈക്ക് അല്ലേ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ഗൂബിയും ബാഗയും ആ ഒരു ടൈഗറുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ദേ ജസ്റ്റ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട്. I hope that you guys understood the 15th paragraph. Now we can move into the next paragraph, the 16th one. 16th paragraph. Mr. Toreth's men had fixed a 5-foot iron rod to the ground. Then what happened? Mr. Toreth and his team came out, and they just want to take out the tiger from that cage. They just fixed a iron rod on ground about 30 feet from the area where the tiger was supposed to take a walk. So actually they just made it that iron rod in that area where the tiger wanted to just want to walk. And they took a thin long wire and fixed one end to the collar made of tiger skin that the tiger was already wearing. Then they just took a thin wire and put it on the collar of that tiger, and the one end in collar of the tiger and another end in the hands of the ringmaster.
and the other end was tied firmly to the visible portion of the iron rod. Actually, it's not caught by our ringmaster. It tied on that iron rod, and the door of one of the cages was unfastened, and Mr. Thorat called out to the tiger. Then they just opened one cage door, and he just called a tiger outside. It responded almost at once and sprang out of its cage to land on the open space outside. While our Mr. Thorat was calling that tiger, suddenly it came out very fastly from that, the cage. And what followed was totally unexpected. That was an unexpected thing. Like, it jumped from that cage and to the open space, and it landed on that open space. It was unexpected. One look at Mr. Thorat's startled and the helpless face told us that he was as taken aback as the rest of us. Instead of walking steadily in the dignified manner, the tiger started to prancing around with tremendous enthusiasm. It leapt, it jumped, it rolled about, dragging its poor trainer, who was desperately clutching the wire tied to the tiger's collar in futile. So what happened actually, our Mr. Thorat, while it jumped from that cage, Mr. Thorat was frightened and he couldn't do anything. Like, he just lost all the controls. So, and the tiger came out, and the tiger started to walk through that place with a that the royal look of a tiger. So it started to walk through that place in a royal manner, and it started to jump, it started to roll, and it's making some kind of a pranks over there. And the trainer, he was helpless. He couldn't control that tiger properly. So he was trying to control that tiger through that wire. He just like he was pulling that wire, and he was trying to he just want to control the tiger in that shooting location. But while he was doing these things, the tiger was little bit wild, and it started to make troubles on that shooting location. Actually, they couldn't control. It's a wild animal. It's not easy thing for controlling a wild animal. So it was unexpected thing. It happened, and it started to making mess up in that ground. And actually, he was saying that it's a futile, while controlling that wild animal, it's a futile attempt to bring it under control. So it's a futile to control that tiger. And we stood around and foolishly watching a new and strange kind of a circus which we were getting to see for free. Like, he was saying that actually the crew members and the audience were watching what the tiger was doing, and they were saying that it was a free circus thing, and we are just watching all those things very foolishly. And the camera was still standing on its three legs and staring into the woods, and our camera still on, focusing on that bamboo grove, and it was there. But the tiger was showing no sign of making its way there. But the tiger was not ready to it's not collaborating with the members for making film. So it was just widely, it was jumping and roaring, and it was walking through that place, and it's not ready for shooting that film. സോ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ സത്യജിത് റേ സത്യത്തിലൊരു കോമിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നരേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ തോരത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹായികളുമൊക്കെ വന്നു. അവർ ആ ഒരു ടൈഗറിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അയൺ റോഡൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ആ അയൺ റോഡ് എന്തിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ പശുവിനൊക്കെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കുറ്റി അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അയൺ റോഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം ടൈഗറിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ടൈഗറിനെ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ടൈഗർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ആ അയൺ റോഡിൻ്റെ മേലെ ഒരു വയർ ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വയറിൻ്റെ മറ്റേ തല ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആ ടൈഗറിൻ്റെ കോളറിലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരു ടൈഗർ കോളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലാണിത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സഡൻലി മിസ്റ്റർ തോരത്ത് കോൾഡ്, അല്ലേ, മിസ്റ്റർ തോരത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ടൈഗറിനെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു. ടൈഗർ ആ കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വളരെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അത് പുറത്തേക്ക്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും ആ ഒരു താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി വർക്ക്ഔട്ട്, അതായത് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി.
താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ടൈഗറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഭീകരമായിരുന്നു. അത് അവിടെ വളരെ ഒരു ടൈഗർ നടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, വളരെ രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ ആ ടൈഗർ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അത് ചാടാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അതായത് ടോട്ടലി ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ടൈഗർ ഇത്രയും കാലം കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ സർക്കസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ടൈഗർ സത്യത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റൺ അവേ, ലൈക്ക് ഇത് അവിടെ ആ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, മിസ്റ്റർ തോരത്തൊക്കെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി. കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ആ അയൺ റോഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വയറ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് വലിച്ചെങ്കിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പരമാവധി, ലൈക്ക് ദേ ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ദേ 100% എഫേർട്ട് ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ടൈഗർ. 100% എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ഓരോ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഒരു വൈൽഡായിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റൺ സംവെയർ അല്ലേ, അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യജിത്ത് റോയ് പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വലി ആ ഒരു അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഫ്യൂട്ടൈലാണ് അല്ലേ, ഒരു ഫലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വളരെ കോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ആ ഒരു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ആ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഒരു ഫൂളിഷിങ് രീതിയിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു കാഴ്ച ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, സത്യത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ സർക്കസ് കാണാൻ പറ്റിയൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അത്. കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു, ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഉരുണ്ട് മറിയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അലറി വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഫൂളിഷ് ആയൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാമറ ആ ബാംബു ഗ്രോവ് അല്ലേ, ആ ഒരു മുളങ്കാടിനെ നോക്കി തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രൈപോഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ സിനിമയിലെ ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹകരണ മനോഭാവവും ആ ടൈഗറിൽ കാണുന്നില്ല. കാരണം ടൈഗർ ഭയങ്കര വൈൽഡായിട്ട് ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ടൈഗർ. സോ ഹി വാസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി അവർക്കൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോലുമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈഗർ ഒന്നിനും സഹകരിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ 16th പാരഗ്രാഫിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് റീകോളിംഗ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ടൈഗർ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹി ഹാഡ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ മൂവീസ് അല്ലേ. അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടൈഗറിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ ടൈഗർ കംപ്ലീറ്റ്ലി, മേ ബി ടൈഗറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ടൈഗർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, വി ഡോണ്ട് നോ. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ സത്യജിത് റേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. It's very easy to understand this paragraph. I hope that you guys understood the 16th paragraph. Now we are moving into the 17th paragraph. Once the tiger had calmed down and we managed to take the few shots we needed. Finally our tiger was settled down and they got some shots what they want. And this should have been the end of the story. So the story has got an end. But when we returned to Calcutta and looked at the scenes with the tiger, we realized that the camera had failed to work properly. And they just returned to Calcutta and they just started to develop the frames or the films of the camera. At that time, while they are monitoring all these scenes, they understood that the camera was not worked properly. And we realized the camera had failed to work properly. The shots were too dark, so much so that the tiger was merging almost completely with the background of the trees and leaves. And what happened, actually the camera not worked properly and it made some dark shots. So it was something, it was not good at all. And we had to shoot the scenes all over again. We spoke Mr. Thoret and he agreed to give it another go. And they just want to take another shots. So what they had done, they just talked with Mr. Thoret and the Mr. Thoret again, he allowed to get it another tiger for the shooting. And we found another bamboo grove closer to Calcutta in a village called Borel. And they found another location called Borel, one of the location called Borel. And they started to shoot, once again they just want to shoot those sequence again. So they just want to shoot the sequence in the another village named
Boral, and they selected that location in Calcutta itself because they have problem for the transporting the animal from Calcutta to Nottingham village once again. So they just chose a village in Boral, a village called Boral in Calcutta itself. The lorry arrived once more with Mr. Thoret, the tiger, the steel wire, the special collar, and the iron rod. And with the lorry came the whole village. We told the villagers that they should stand at a distance of 70 feet. And once again they just decided to reshoot, and Mr. Thorat brought another tiger. But this time he was little bit more conscious, so he had found some steel wire, and he had made a iron rod, and he just want to make it he just made it some special collar for the tiger. And the villagers also came in the Boral village. The villagers also came for watching that shooting. So but the team had instructed the villagers to stay away from the tiger and the location almost 70 feet. You have to stay away from that location almost 70 feet. And no one paid any attention to what they were told, but the villagers were not listening what the crew members were saying, and the entire crowd moved as close to the camera as they could, and they just came very close with the camera and the crew. And we could not afford to waste any more time explaining and arguing, so we got the camera ready and signaled to Mr. Thoret. So they don't want to take another opportunity to explain all those things to that villagers. So they decided that okay, whatever things it's going on, okay, they just want to shoot the sequences. So the people came very close with that camera and the surroundings of the location, and they were not arguing with those people, and they just said that okay, they just made it the camera in a proper position, and they just signaled Mr. Thoret to bring that tiger outside. സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ റീകോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ 17th പാരഗ്രാഫിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സീക്വൻസുകളൊക്കെ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ആ ഒരു ടൈഗർ ഒന്ന് കാമായ ശേഷം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൽക്കട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. കൽക്കട്ടയിൽ തിരിച്ചു പോയ ശേഷം ആ സീക്വൻറ്റുകളെ രണ്ടാമത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ദേ ജസ്റ്റ് റിയലൈസ്ഡ്, അവർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട ഷോട്ടുകളൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഷോട്ടുകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈഗറിൻ്റെ ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഷോട്ടുകൾ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റീഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വാട്ട് ദേ ഹാഡ് ഡൺ, അവർ വീണ്ടും സത്യജിത് റേ മിസ്റ്റർ തോരത്തിനെ വീണ്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സത്യജിത് റേ എഗെയിൻ അവരോട് ഒരു ടൈഗറിനെ വീണ്ടും അതൊന്ന് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടുതരണമെന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഭാരത് സർക്കസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ തോരത്തിനോ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ വെയർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു സെർവ് സത്യജിത് റേ, അല്ലേ. സത്യജിത് റേനെ സഹായിക്കാൻ അവരെപ്പോഴും റെഡി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മറ്റൊരു ടൈഗറിനെ വിട്ടുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈഗറിനെ തരാം ഇത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യജിത് റേ ആൻഡ് ദ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് വെർ വെരി ഹാപ്പി. അവർ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരൊരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. ബോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് അവർക്ക് ആ ഒരു മുളങ്കാടുകളാണ് ആവശ്യം, അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മുളങ്കാടുകൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൽക്കട്ടയോട് ആ ടൗണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ബോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമവും അവിടെ മുളങ്കാടും അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം മറ്റ് ലൊക്കേഷൻ നോട്ടിംഗ്ഹാം വില്ലേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്തതിന് കാരണം ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3 to 4 ഡേയ്സിൻ്റെ യാത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദേ ജസ്റ്റ് അത് വേണ്ട എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ബോറൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തോരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടൈഗറൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി എഗെയിൻ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നിവാസികളെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ലാർജ് ക്രൗഡായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സത്യജിത് റേയുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ നിന്നും ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒരു 70 അടി
മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാൻ അവർ റെഡി ആയിരുന്നില്ല. അവർ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനോട് ക്ലോസ് ആയി, ആ ക്യാമറയോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവരോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സമയം അധികമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സത്യജിത് റേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടരും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ക്യാമറയൊക്കെ പൊസിഷൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബാംബു ഗ്രോവിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചു. ക്യാമറയൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ തോരത്തിനോട് ആ ഒരു ടൈഗറിനെ ബ്രിങ് ചെയ്തോളാൻ, അതിനെ കൊണ്ടുവന്നോളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലും കൊടുത്തു. മിസ്റ്റർ തോരത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ ഒരു വയർ കൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റീലിൻ്റെ വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോളറൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ടൈഗറിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു അയൺ റോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു അയൺ റോഡും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. I hope you guys understood the 17th paragraph. It's very easy one. Am I right? കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്, പക്ഷേ എന്നാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. So now we are moving into the 18th paragraph. Finally, we have reached on the last paragraph of our chapter. 18th paragraph. He opened the door of the cage. Our Mr. Thorat opened the door of our tiger's cage. The instant the door opened with a clang, our tiger emerged with a loud roar and charged straight at the villagers gathered behind the camera. So while opening the door of that cage, our tiger just jumped from that cage with a loud roar, and it went to that people who gathered over there, the villagers. And it was the villagers were staying behind the camera, and our tiger just ran towards them. And the crowd consisting of about 150 people, almost 150 people were gathered over there, and the tiger just went straight to them and melted away as if the magic. The people started to run away from all those, all the people started to run away from there, and within a second all the people disappeared from that location. They don't know where they had gone, but everyone escaped from that sequence. And after the great burst of energy, the tiger calmed down very quickly. And our tiger, it never made it doesn't made any kind of a problem again. It just calmed down, and like an obedient child, it walked over to the spot we had chosen. Very obedient child, just like an obedient pet, it started to walk to the place where they want to shoot the movie. And it walked over the spot we had chosen and paced about quietly as it was required to, and then ambled back it's to train up. Then finally our tiger was very much very obedient, and it helped to shoot the sequences, and finally had finished all those things, and it just went back to the trainer. Even the camera behaved this time, which we realized 2 days later when we returned to Calcutta and saw the scenes we had shot. Again they just after the shooting they just went back to Calcutta, and they just checked all the things what they had shot. At that time again they realized that how the camera worked. സോ ഇത് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തോരത്ത് പുതിയൊരു ടൈഗറിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും മിസ്റ്റർ തോരത്ത് പോയിട്ട് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, കേജിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ടൈഗർ ആ കേജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അലറിക്കൊണ്ടാണ് അത് ജമ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 150ഓളം വില്ലേജേഴ്സ്, ആ ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി, ആ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നു. പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കാതെ അവരവിടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ജമ്പ് ചെയ്ത ടൈഗർ ഡയറക്റ്റ്ലി നേരിട്ട് പോയത് ആ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ടൈഗർ ചാടി വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും. ജനങ്ങൾ വളരെ പേടിച്ചു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവർ ഓടിയ വഴിക്ക് പുല്ല് മുളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 100-150ഓളം ആൾക്കാർ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് വാനിഷ്ഡ്. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ജമ്പിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടൈഗർ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായ ശേഷം
വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റിനെ പോലെ അല്ലേ, ഒരു വളർത്തു മൃഗത്തിനെ പോലെ അതനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ്റെ ആ സ്പോട്ടിൽ അത് പോയി നിൽക്കുകയും അവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ സീക്വൻറ്റുകളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സഹകരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ആ ടൈഗർ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സീക്വൻറ്റുകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ച് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വന്നു. കൽക്കട്ടയിലെത്തി വീണ്ടും ആ ഒരു സീക്വൻറ്റുകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ക്യാമറ പോലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. ഫൈനലി വി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് അവർ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലേ. നമ്മൾ ഫൈനലി ചാപ്റ്ററൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ പാരഗ്രാഫുകളുടെയും അനലൈസിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ കോൾ മീ, യു ക്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് മീ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ എനി ഡൗട്ട്സ് ഐ ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ. സോ നമ്മളങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഓൾ ലെസൺ. ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ടുഡേയ്സ് സെക്ഷൻ. Dear students, I hope that you guys understood whatever the things we just explained in the last class, like in the period of time. This is Anil Levi signing off. All the very best and have a nice day. Thank you.